नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तुहानूं पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं भलके पुणे विच लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नाल सन्मानित किया जाएगा। मणिपुर हिंसा मुद्दे ते विरोधी धिर दे मैंबरां वल्लों रौला रप्पा पाए जाण कारण संसद दे दोहां सदनां दी कार्रवाई प्रभावित। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विरोधी धिर ते मणिपुर दौरे नूं लैके बन्निया निशाना, कहा हिंसा दीआं घटनावां नूं लैके विरोधी धिर दा वफद बंगाल जाण दी हिम्मत क्यों नहीं दिखाउंदा। पंजाब सरकार वल्लों हड़੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ नुकसानी गई फसल के मद्देनज़र किसानों नूं मुड़ तों झोना बीजण लई मुफ्त पनीरी देण दा फैसला। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके महाराष्ट्र के शहर पुणे के एक दिना दौरे ते जाणगे। ਉਹ सवेरे 11 बजे दगड़ूशेठ मंदिर के दर्शन करनगे ਅਤੇ ਉੱਥੇ पूजा अर्चना करनगे, जिस तो बाद उन्हां नूं लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नाल सन्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार पहला डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, NR नारायण मूर्ति ਅਤੇ डॉक्टर ई श्रीधरन नूं दिता जा चुका है। इस तो बाद प्रधानमंत्री मोदी मैट्रो रेल गड्डियां नूं हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ योजनावां ਦਾ उद्घाटन करेंगे ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। मणिपुर हिंसा के मुद्दे नूं लैके विरोधी धिर के मैंबरों वालों अज फिर रौला लप्पा पाए जाण कारण दोहां सदनां की कार्रवाई विच अड़िक्का पिया। सवेरे जिवें ही लोक सभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विरोधी धिर के मैंबरों ने रौला रप्पा पाउणा शुरू कर दिता। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला वालों हंगामा कर रहे विरोधी धिर के मैंबरों नूं प्रश्नकाल चलन देण लई कीती गई वार-वार अपील का भी जदों कोई असर नहीं होया तां उन्हां ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। उधर राज्यसभा की कार्रवाई विच भी विरोधी धिर वालों रौला रप्पा पाए जाण कारण सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्रवाई पहला दोपहर 12 बजे तक लई अते फिर 2 बजे तक लई मुलतवी कर दी। विरोधी धिर ने मणिपुर मुद्दे ते नियम 267 अधीन चर्चा करवाए जाण की मांग की, जबकि सरकार ने नियम 176 अधीन चर्चा करवाउण की गल कही, जिसनूं लैके विरोधी धिर ने नारेबाजी तेज कर दी, जिसनूं देखदिआं सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक लई मुलतवी कर दी गई। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे ते विरोधी धिर के एक वफद वालों मणिपुर का दौरा किए जाने की सख्त आलोचना की है। उन्होंने लोक सभा विच कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के निशाना बनदिआं कहा कि पहला वो ये दसन कि पहला वो किस सूबे तो सांसद ने, उन्होंने अपने सूबे बारे कोई चिंता नहीं है जिथे कांग्रेस नूं सिर्फ एक सीट मिलती है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने यह सोच रखा है कि वह बंगाल विच नहीं जाएगी अते ना ही उत्थे चोण लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अते होर विरोधी पार्टियां दे नेता मणिपुर तक तां गए पर 21 संसद मैंबरां नूं लैके बंगाल जाण दी हिम्मत अधीर रंजन चौधरी या होर कांग्रेसी नेतावां दी नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अते कम्युनिस्ट पार्टी दे नेता बंगाल विच पैर रखण तों डरदे ने, क्यों जो उन्हां नूं पता है कि बंगाल विच की हुंदा है। उत्थे हिंसा भी हुंदी है, हत्या भी हुंदी है अते अपराधक घटनावां भी हुंदियां ने। मैं अधीर रंजन चौधरी जी से पूछना चाहता हूं, किस राज्य के सांसद क्या अपने राज्य के बारे में थोड़ी सी भी चिंता, जहां कांग्रेस को मुश्किल से एक सीट मिलती है, क्या कांग्रेस ने बंगाल में जाने का सोच लिया कि अब जाएंगे नहीं, ना ही चुनाव लड़ेंगे? तभी तो मणिपुर तो गए, लेकिन 21 सांसदों को लेकर बंगाल जाने की हिम्मत अधीर रंजन चौधरी जी और कांग्रेस के नेताओं की नहीं हुई। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस वाले डरते हैं बंगाल में कदम रखने से, क्योंकि पता है बंगाल में क्या होता है। हिंसा भी होती है, हत्या भी होती है, अपराध की घटनाएं भी होती है। और अधीर रंजन चौधरी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मैं फिर कहता हूं, अगर आपने मन ही बना लिया है कि ममता सरकार के डर से, वहां की मारपीट से आपने वहां नहीं जाना है और यहां बस सदन के बाहर खड़े होकर हल्ला करना है और सदन के अंदर भी नहीं जाना, तो दिखता है कि आपने मन बना लिया, अब आप इसका हिस्सा नहीं रहेंगे।
ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ 84ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਦਸੰਬਰ 1899 ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 1919 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ 31 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਇਲ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। 4 ਜੂਨ 1940 ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 1940 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪੈਟਨ ਵਿਲੇਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 31 ਜੁਲਾਈ 1974 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6,25,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਲਦੀ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 80,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਲਈ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 13,600 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਚੈਂਗਦੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਰਾਈਫਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 461.7 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਮਗੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਸੋਨੇ, 1 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 1 ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇਵੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ 50 ਮੀਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਤੋਮਰ, ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਸੂਰਯ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਰਾਈਫਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ 9, ਚਾਂਦੀ ਦੇ 4 ਅਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ 1 ਤਮਗੇ ਸਮੇਤ 14 ਤਮਗੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕੱਲ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਸੁਗਾਥਾਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 6 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਜੇਨਾ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਥਰੋਅਰ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਡਿਗਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 34 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 33 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਮਾਨਯ ਤਿਲਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਫਦ ਬੰਗਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪਨੀਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।